ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। सब तो पहला असीं गल करांगे क्लासरूम मुलांकण दी, क्योंकि इहदा सीधा सीधा संबंध प्रश्नां नाल, क्वेश्चनिंग जिहड़ी आ उहदे नाल। क्लासरूम मुलांकण एक इस तरह की प्रक्रिया है जिहदे विच अध्यापक द्वारा बच्चों नूं सीखण दा पੱਧਰ जानण लई कित्थों तक उन्हां ने सीखिया है ये जानण लई क्लासरूम विच जिहड़ी कीती जांदी है प्रक्रिया। मुलांकण प्रक्रिया नाल अध्यापक बच्चों संबंधी सिक्ख्या नूं होर प्रभावशाली बनाउण लई महत्वपूर्ण सिक्ख्या फैसले लै सकदा है। सब तो पहला अध्यापक देखदा है कि किवें जानकारी नूं वरतिया जावे, किवें मुलांकण नूं सिक्ख्या प्रोग्राम विच शामिल किया जावे। टाइलर ने इस बारे कहा है कि मुलांकन जिहड़ा सिलेबस के निर्देश अनुसार योजना का एक अटूट भाग है। टाइलर ने बहुत बड़ा मॉडल तैयार किया जिस विच उसने सिलेबस के निर्देश अनुसार डिज़ाइन तैयार किए। अध्यापक नूं बच्चों के मुलांकण लई सब तो वधिया ढंग आ जिहड़ा वो वरतना चाहिदा है, जिहदे विच असीं क्वेश्चनिंग नूं लै लैंदे आ। क्वेश्चनिंग बारे असीं करांगे। प्रश्नां दा निर्माण, सिख्यार्थी का मुलांकन उस तो प्रश्न पूछ के ते उसके सामने समस्यावां रख के किया जा सकता है। दिते गए उत्तरां दे संबंध विच प्रश्नां की योग्यता की परख की जा सकती है। याद करना एक मानसिक प्रवृत्ति है। विद्यार्थी की सीखण की तत्परता का उस नाल डूंगा संबंध है। हुण इहदे विच असीं करांगे कि जिहड़े विद्यार्थियों की याद करन दी जां मुलांकण दी प्रवृत्ति आ उहदे विच पूर्ण सीखण प्रक्रिया है। पहले नंबर ते दा इह विद्यार्थियों नूं याद करन लई पूर्ण सीखण विधि जां खंड सीखण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। सधारण तौर पर पूर्ण सीखण विधि उत्तम समझी जाती है जिस विच पाठ पुस्तक के एक अध्याय का अध्ययन करने लई यह अत्यंत लाभकारी हुंदा है। विद्यार्थी संपूर्ण पाठ नूं काहली नाल पढ़े उस अध्याय दे। वैलकम स्टूडेंट्स। अज दी वीडियो दे विच असीं प्रश्न उत्तर पुछण बारे गल करांगे। प्रश्न पुछना जां प्रश्नां दा निर्माण वख-वख विधियां दी गल करांगे जिन्हां दे विच असीं प्रश्न पुछ के मुलांकण कर सकदे हां बच्चों का। क्लासरूम मुलांकण की जे गल करिए असीं, क्योंकि प्रश्न पूछना एक क्लासरूम मुलांकण की प्रक्रिया है। इहदे विच अध्यापक आ जिहड़ा ओह सिक्ख्या दा पੱਧਰ जानण लई बच्चों का कि कित्थों तक उन्होंने सिक्ख्या दी जिहड़ी प्राप्ति कीती आ इह क्लासरूम विच मुलांकण करदा है। मुलांकण प्रक्रिया दे विच अध्यापक बच्चों संबंधी सिक्ख्या नूं होर प्रभावशाली बनाउण लई महत्वपूर्ण सिक्ख्या दे फैसले लैंदा है। इहदे विच ओहदियां काफ़ी गल्लां ने जिहड़ियां ओह विधियां नाल संबंधित हुंदियां ने। मैथड ऑफ टीचिंग, सब तो पहला अध्यापक देखदा है कि किवें जानकारी नूं वरतिया जावे, किवें मुलांकण नूं सिक्ख्या प्रोग्राम विच शामिल किया जावे। तां इत्थे टाइलर ने भी अपने जिहड़े विचार रखे ने। टाइलर के अनुसार मुलांकन सिलेबस के निर्देश अनुसार योजना का अटूट भाग है। ये एक बहुत बड़ा ही मॉडल तैयार किया है टाइलर ने, जिहदे विच सिलेबस के निर्देश अनुसार डिज़ाइन तैयार किए हैं। इहदे विच इहने अलग अलग ढंगां नाल जिहड़ा बच्चों नूं दा मुलांकन करन दे सुझाव दिते ने। असीं अगे करांगे यही ढंग जिहदे विच असीं प्रश्न का निर्माण जिहड़ा टॉपिक आ वो विच ऐड करांगे। प्रश्न पुछना, प्रश्नां का निर्माण करना, सिख्यार्थियों का मुलांकन आ जिहड़ा उन्हां तो प्रश्न पुछ के ते उहदे सामने उन्हां दे सामने समस्यावां रख के किया जा सकदा, एक ढंग अपनाया जा सकदा है। ते जिहड़े वो उत्तर देणगे उन्हां दे आधार ते उस दी योग्यता की परख आ जिहड़ी ओह कीती जा सकदी है। याद करना एक मानसिक प्रवृत्ति है। विद्यार्थियों की सिक्ख्या की तत्परता नाल उसका डूंगा संबंध है।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਣ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਖੰਡ ਸਿੱਖਣ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੋਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟ ਮੈਥਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਣ ਵਿਧੀ ਉੱਤਮ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਵਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਠ ਸੰਬੰਧੀ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਮਗਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਅੱਗੇ ਅੰਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਅੰਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਵਿਧੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਪਾਠ ਜਾਂ ਕਠਿਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਣ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਠਨ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਟ ਮੈਥਡ, ਹੋਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟ ਮੈਥਡ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲ, ਫਿਰ ਪਾਰਟ 2 ਹੋਲ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਵਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਧੀ ਆ। ਅਲਾਪਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 3/4 ਭਾਗ ਸਵਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਰਥਾਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਉਮਰ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲੰਬੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਘੂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 4 ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਨੇ, 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।